پیارے بچوں، آپ تمام کا سماجی سوشل سائنس کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے سماجی سائنس کی تاریخ کا پہلا باب، یعنی کہ ذرائعوں کے بارے میں۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کے مطالعے کے لیے درکار کون کون سے ذرائع ہیں، تاریخ کے مختلف قسم کے ذرائع، آثار قدیمہ کے ذرائع کی اہمیت، ہالمڈی کے کتبے کی اہمیت اور مطالعے کے لیے درکار زبانیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، تاریخ گزرے واقعات کا تنظیمی مطالعہ ہے۔ تاریخ کو ذرائع اور وسیلوں کی مدد سے لکھا جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے ذرائعوں کے بغیر تاریخ نہیں۔ تاریخ ایک وکیل کی طرح ہے۔ ایک وکیل اپنے مقدمات کو دلائل اور شواہد کے ساتھ جس طرح پیش کرتا ہے، بالکل اسی طرح تاریخ بھی ہے۔ مورخ بھی وسائل اور ذرائع کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کا تنقیدی جائزہ بھی لیتے ہیں، ان کی تصدیق کر کے پھر تاریخ لکھتے ہیں۔ جب راست ذرائع دستیاب نہیں ہوتے، تب دستیاب ذرائعوں پر انحصار کرتے ہوئے اپنے فریضہ مفروضات کو پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کبھی کبھار مختلف مفروضات کو مختلف مورخین تصدیق کرتے ہیں۔ ذرائع کیا ہیں؟ قدیم زمانے سے ہی انسان نے اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے کئی سہولات کو اپنایا ہے۔ اگر پچھلے دور کے انسان کے استعمال کردہ اشیاء اور باقیہ جات ابھی موجود ہیں تو ان کو ذرائع کہا جاتا ہے۔ پچھلے لوگ زراعتی آلات، خلیجات، سکے، کتبات، ہتھیارات، مناطق، دیگر مذہبی عمارتیں ہیں۔ تاریخ لکھنے والے کے مؤثر ذرائع ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ ذرائع لکھے ہوئے ہیں تو تحریری یا ادبی ذرائع ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو اشیاء تاریخ کے لکھنے میں ضروری ہوتی ہیں وہی تاریخ کے ابتدائی ذرائع ہوتے ہیں۔ ذرائع کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، ادبی ذرائع اور آثار قدیمہ۔ ادبی ذرائع بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، تحریری ذرائع یا تحریری ادب، زبانی ذرائع، اور دوسرا ہے زبانی ذرائع۔ تحریری ذرائع یا تحریری ادب۔ تحریری ذرائع تاریخ لکھنے کے لیے درکار تحریری ادب ہوتے ہیں۔ ادب ہی وہ خزانہ ہے جو جس وقت تیار کیا جاتا ہے اس وقت کی زندگیوں کے حالات کو دور حاضرہ کی زندگی کے عین پیش کرتا ہے۔ تحریری ادب ہی وہ چیز ہے جو راست یا بالواست طریقے سے گزرے ہوئے واقعات کو موجودہ زندگی سے تعبیر کرتا ہے۔ تحریری ادب دو طرح کا ہوتا ہے، مقامی ادب اور غیر ملکی ادب۔ مقامی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستان سے تیار کردہ ادب کو ہی مقامی ادب کہا جاتا ہے۔ مقامی زبان کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستانیوں سے تیار کردہ ادب کو ہی مقامی ادب کہا جاتا ہے۔ ادب جو سنسکرت، پراکرت، کنڑا، تیلگو، تامل، ہندی، مراٹھی، کشمیری، آریائی اور دیگر زبانوں میں لکھا گیا ہے وہی ذرائع ہے۔ کوٹیلا کا ارتھ شاسترا، حالا راجا کا گتھیا سپاتی اور وکاس کاموجر رکشا، کلہان کا راجا ترنگی، بانا بھٹ کا ہرشچتا، چاند بھردی کا پرتھوی راج چوہان، پمپا کا وکرما جانواجیم سنگم ادیب اور دیگر ادبی تصانیف کو مقامی ادب کا نام دیا گیا ہے۔ یہی ادب اس دور کے ملکی، سماجی، مذہبی، معاشی، اقتصادی، تہذیبی و ثقافتی اور سیاسی زندگیوں کا کامل نمونہ پیش کرتے ہیں۔ غیر ملکی ادب۔ غیر ملکیوں سے جیسے سیاستدان، سفیر، تاجر، افسر، مشینری کے طور پر ہندوستان کا سفر کیا، انہوں نے اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کو قلم بندی کیا، ایسے ہی تصانیف کو غیر ملکی ادب کہا جاتا ہے۔ میگھستنیز انڈیکا فاہین نے گوکو کی ہیونستانگوسی، یوکی ٹاملنی، جیوگرافی بھرنی، تاریخ فیروشا نے تاریخ فرشتہ، بارتن تزکا، بابری اور دیگر کے لکھے ہوئے تصانیف غیر ملکی کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کئی دوسری تحریریں بھی ہیں جن کو ذرائع کے طور پر مانا گیا ہے۔ تصانیف میں ہر کوئی اس دور کی سماجی، سیاسی، معاشی، تہذیبی اور تنظیمی حالات کو دور حاضر کی ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ مقامی ادب میں غلو، مبالغہ آرائی، خطۂ زائدی، اپنے ملک کی نمک حلالی کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح غیر ملکی ادب میں خامیاں ہیں، اس لیے مورخین کو تاریخ لکھتے وقت کئی خامیوں کو مندرجہ رکھ کر لکھنا ایک چیلنج بھی
से कम नहीं। जहां तक बात है ज़बानी अदब की, ज़बानी अदब का मतलब लोक कहानियां, लोक गीत, लोक दास्तानें और नज़में हर रिवायत हैं जो एक शख्स को दूसरे शख्स की ज़बान में मिलते हैं। इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ से ही इंसान अपने तजुर्बात को कहानियों, गीतों, ज़बानी नज़मों की शक्ल में एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाता रहा है। लोग आदमियों ने कई नज़मों की तख्लीक अपने पसंदीदा तौर पर की थी। इनमें कुमारा रामा का गीत, केंपेगौड़ा, टीपू सुल्तान, संगोली रायना, कित्तूर चन्नम्मा, सुधर्ना लक्ष्मा और दीगर नज़में मशहूर हैं। रिवायत का मतलब यह है कि अपनी मुकामी असातिरों, देवताओं की कहानियां होती हैं। हर एक मुकाम की अपनी मुकामी रिवायत होती है और रिवायत अपने मुकाम से जुड़े होते हैं। जैसे शेरवान बलगोला बेंगलुरु का पुल, पटाकलू का करना मैसूर के हैं। इसी तरह हर एक मुकाम की अपनी रिवायत भी होती है। आसार खदीमा के ज़राए। आसार के खदीमा के ज़राए 4 अक़साम में बांटा गया है: कुतबात, सिक्के, यादगार इमारतें, दीगर खंडरात। कुतबात कुंदा किए हुए तहरीरी होते हैं। कुतबात पत्थर, चट्टान, धात, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, हाथी दांत से बने अशिया और दीगर अशिया पर लिखे हुए तहरीरी होते हैं। वो इस तरह दिखाई देते हैं जिस तरह इनका ताल्लुक इस दौर की असल जिंदगी से हो। अशोक के कुतबे हिंदुस्तान के सबसे बड़े और पहले अहम कुतबे में शुमार किए जाते हैं। अशोक के कई किताबात बरहमी रस्मुल खत में हैं। इनकी जबान प्राकृत थी। हजारों के कुतबात कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, प्राकृत जबानों में मिले हैं। समुद्रगुप्ता का अलाहाबाद कुतबा, अमेट्रीपल्ली कशी का अटूल कुतबा, खारवेल हाथी कमला कुतबा और दीगर कुतबात इस दौर के फौजी इस्तिलाहात की बयानबाजी करते हैं। बच्चों, अब सिक्कों के बारे में जानते हैं। चूंकि सिक्के बहुत ही छोटे होते हैं और कई मालूमात को बहम पहुंचाते हैं। ये सिक्के जिस राजा ने रायज किए थे उसकी सल्तनत की जोग्राफियाई हुदूद का बयान करते हैं। ये सिक्के उस वक्त के हुक्मरानों के मजहबी, माशी, मुकामी और धाती टेक्नोलॉजी को भी जाहिर करते हैं। समुद्रगुप्ता ने 7 किस्म के सिक्कों को बनाया था। इनसे पता चलता है कि समुद्रगुप्ता मौसीकी का दिलदादा था। इसने अश्वमेधना भी मुनक़िद किया गया था। गौतमी पुत्रा शस्त्राकर्णी ने अपने सिक्कों पर नहापना का नाम मिटाते हुए अपना नाम कुंदा किया था। बेंगलुरु में मिलने वाले रोमी सिक्कों से ये भी मालूम होता है कि 2000 साल पहले बेंगलुरु से रोम के तिजारती ताल्लुकात थे। यादगार इमारतें भी तारीख लिखने के अजीम जराए हैं। किले, मनादिर, महल, सुतून ही यादगार इमारतें होती हैं। महरौली का कालोहे का सुतून, विजयपुर की गोल गुम्बद के गेरिली भी इसके सबूत हैं। उस वक्त भी साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की कितनी थी। शाहजहां के ताजमहल इसकी मोहब्बत की दास्तान को सुनाती है। चित्तूर का विजय स्तंभ नाखम की जीत की कहानी सुनाता है। यलोरा, जनता, एल्फिल्टा के गारों पर कुंदा तस्वीरें इस वक्त के नक्शो निगारी और मुसव्विर की तर्ज को बयान करते हैं। आयोले के पटोकलू के मनादिर हिंदुस्तान के मनादिर के फन तामीरात के इर्तिका को बतलाते हैं। नालंदा की इमारतें, महमूद गावा की तामीर करदा बीदर के मदरसे इस दौर के तालीमी अहमियत और तालीमी कार्यों से अहम नजर डालती है। गुलबर्गी के सानाथी और डोपलापुर के राजा गट्टा की खुदाई के दौरान भी बुद्धमत के स्तूपा मिले हुए हैं। इस तरह तमिलनाडु के आर्या मेडू और पटनाम में हुई खुदाई के दौरान भी ऐसे कई शहायद मिले हैं जिनसे हिंदुस्तान और रोम के दरमियान तिजारती राब्ते का पता मिलता है। इस तरह खुदाई से भी कई दिनों पहले गुमशुदा अशिया का पता लगाकर कई तारीखी अमूर को बताया जा सकता है। बच्चों, ये तो था ज़रायों के बारे में। इस वीडियो को बनाने के लिए क्विल लर्निंग प्लेटफॉर्म ने अपना टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। इसीलिए हम क्विल लर्निंग प्लेटफॉर्म का तहे दिल से